زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ، ذکر رسول کرتے رہیں گے سدا سدا، ذکر رسول کرتے رہیں گے سدا سدا۔ جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر، جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر، تا حشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، کون؟ عاقب بول رہا ہوں، عاقب۔ ابھی تو جب میں پوچھ رہا ہوں، اچھا کون عاقب؟ کشمیر والے یا انڈیا یو پی والے یا راجستھان والے؟ ارے ابھی واٹس ایپ پر آپ مجھ سے چیٹ کر رہے تھے نا۔ ارے میں کئی عاقب کو جانتا ہوں، تم کشمیر والے ہو جس کی میں نے بہت پہلے دھلائی کری تھی، یا کوئی نئے ہو؟ ارے دلائی کس کی تھی؟ تمہاری یادداشت ہے کمزور، تم ایک گولی کھایا کرو ڈائکلو پلس سونے کے بعد اور جاگنے سے پہلے۔ اب بتاؤ دقت کیا ہے؟ دلائی تو اگر آپ میری دلائی کی تھی تو کیوں ریکارڈنگ حذف کر رہی؟ ساری ریکارڈنگ ڈالی ہے میں نے، دنیا نے سنی ہے۔ سر پہ چوٹ لگی لگ رہا ہے، سر پہ چوٹ کھائے وہ لگ رہا ہے۔ چلو بات کیا کرنی ہے یہ بتاؤ، چل بات کیا کرنی ہے بتاؤ۔ مجھے آپ سے اتنا ہی کہنا تھا، جب آپ نے حوالہ دے رہا لسان المیزان کا جو میں نے تیرے مناظرے کی بتا دی، وہ جو حصہ پاس تھا نا ریکارڈنگ کا، وہ آپ نے اپلوڈ کیوں نہیں کیا؟ کون؟ میں نے پورا حصہ ریکارڈ کرا ہے۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ میں نے ریکارڈ نہیں کرا ہے تو پورا تو اپلوڈ کر دے۔ کیا؟ اگر تجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ اس میں سے ایڈٹ کر دیا ہے تو پورا تو اپلوڈ کر دینا، تجھے کس نے روکا ہے؟ میری ٹائم لائن پہ لا کے اپلوڈ کر۔ وہ تو آپ کا کاروبار ہے نا اپلوڈ کرنا، میرا کاروبار میں نے تو پھر منہ بند کر کے بیٹھو نا، منہ کے اندر 5 روپے کی ٹافی ڈالو اور چباؤ اس کو، چوئنگم خرید لو 2 روپے کا۔ مجھے یہ نہیں سنا، مجھے بتاؤ آپ نے ریکارڈنگ میں حذف کیوں کیا؟ ارے میں کہہ رہا ہوں تمہارا بہتان ہے میرے اوپر، میں تو کہہ رہا ہوں میں نے کچھ حذف نہیں کیا، جو اوریجنل ہے اس کو ثابت کرو، ڈال دو۔ تمہیں کوئی روکا ہے؟ تمہیں ہاتھ باندھے ہیں ہم نے؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ جب آپ نے تعریف کی تھی میں نے کہا تھا کس کتاب سے؟ آپ نے کہا لسان المیزان کی، پھر میں نے کہا تھا وہ تو عربی میں ہے تو آپ نے تو وہاں سے نہیں کی، آپ نے کہا پھر وہ یہی والا پورشن آپ نے ریکارڈنگ میں حذف کیا ہے۔ اب تجھے مرگی آ رہی کیا؟ نہیں، جو آپ نے جھوٹ بولا نا، تجھے مرگی آ رہی کیا؟ آپ نے جھوٹ تجھے مرگی آ رہی کیا؟ مرغی آپ کو آ رہی ہوگی، مجھے نہیں آ رہی۔ اچھا کال کاہے کری ہے بتا، میرا فالتو ٹائم نہیں ہے، کام بول۔ کام بول، کاہے کے لیے کال کری ہے؟ مناظرہ کرے گا؟ مناظرہ تو سامنے کرنا پڑتا ہے، تو کیا ہوگا؟ نہیں، یہ کس نے کہا؟ تمہارا افو خان تو فون پہ کیا کرتا ہے۔ اچھا چلو اصلاح کر دو، اچھا چلو اصلاح کر دو۔ اچھا میں نے بات چھیڑی تھی نا تقلید کی، پھر آپ نے بات پوری نہیں کی۔ ہاں مجھے بتاؤ نا تقلید۔ ہاں میں بتاتا ہوں، تقلید کا میں بتاتا ہوں، سنو۔ ہاں بتائیے۔ جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہہ دیا وہ سب کے لیے حرام ہوتا ہے، حجت ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ میں مانتے ہو؟ جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں مانتے ہو کہ نہیں یہ تو بتاؤ۔ پھر کیا ہم اتنا ہی کہا ہے، اب اس کے آگے تو کچھ بولا ہی نہیں ہے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں تقلید کا حکم ثابت کرے۔ میں تمہیں بتا تو رہا ہوں۔ کہاں بتا رہے ہو؟ ارے میں تم سے پہلے کچھ پوچھوں گا تبھی تو بتاؤں گا۔ آپ مانتے، جو آپ نے بات کی ہے ہم مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے۔ مانتے ہو نا کہ اللہ اس کا رسول اس کو حرام؟ آپ نہیں مانتے۔ اچھا وہ بعد میں پتا چلے گا بابو بہاری۔ جس چیز کو اللہ اس کا رسول حرام کہتے وہ چیز امت کے لیے حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تقلید حرام، تقلید کو اللہ نے حرام کہا ہے یا اس کے رسول نے حرام کہا ہے، یہ پیش کر دو، ہم تقلید کرنا چھوڑ دیں گے۔ کسی چیز کی نہیں مطلوب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پہلے چیز کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی آپ کو تو اصول ہی پتہ نہیں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتا ہوں، میں سمپل سی چیز یہ بتاتا ہوں، جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے نہ حرام کہا ہے نہ حلال کہا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اور تقلید کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ کیا فرمایا؟ بتا دیا قرآن، آپ نے کہا نا قرآن میں ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور علم والوں کی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ علم والوں کی اطاعت کرو۔
तकलीफ तो थोड़ी साबित होती है, इताअत साबित होती है। इताअती को तो हम तकलीद कहते हैं। तकलीफ कहते हो इताअत को? हाँ, हम मानते हैं। अल्लाह के रसूल ने ये भी बताया है कि अपने माँ बाप की इताअत करो, क्या हम उनकी भी तकलीफ करें? अगर हमारे माँ बाप हमको बचपन में, अगर हम अपने माँ बाप से कोई बात पूछते हैं कि अम्मी ये बताइए हम बाहर जाके आइसक्रीम खा लें, तो अम्मी कहती है नहीं मत खाना, ठीक है, तो हम उस बात को मान लेते हैं बिना किसी दलील के। ये एक फर्मा बरदार बच्चे, सुनो तो मुझे पता है, सुनो तो जब अगर सुनो तो कहेंगे, सुनो यार, जब माँ बाप ने मना कर दिया तो हम क्योंकि अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बच्चे हैं, हम बिना किसी दलील के मान लेते हैं। तुम नाफरमान बच्चे होगे तो तुम दलीलें मांगते होगे माँ बाप से। हम लोग की इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं कि अपनी माँ बाप के आगे आवाज को बुलंद करें। मामला ये है, अब मामला ये है, हम कहेंगे कि आप बेटा सूदी कारोबार में मुलव्वस हो जाओ, तो फिर उस वक्त क्या करेंगे? क्या करो? अगर वो कोई, अगर माँ बाप ऐसी कोई बात कर दे जो अल्लाह की और उसके रसूल ने ना बताई हो, उनकी खिलाफत उसमें उस बात में हो, तो फिर उस वक्त क्या करेंगे? वो तुम्हारे माँ बाप ऐसा करते होंगे भाई, हमारे माँ बाप तो ऐसा नहीं करते हैं, और हम काहे के लिए कह दें कि ऐसा हमारे माँ बाप करेंगे? भाई हमारे माँ बाप क्यों करेंगे? कोई माँ बाप ऐसा नहीं करता। कोई करता होगा उससे पूछो। अरे क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे माँ बाप करते होंगे तुम उनसे पूछो, तुम्हारे अब्बा कहते होंगे तो तुम ही उसी में तुम भी तो एक, अच्छा तुम उसका एक उदाहरण हो, तो तुम उसका एक एग्जाम्पल हो। तो अरे सुनो तो, टेप रिकॉर्डर ना चालू किया करो यार, हम तुम्हें स्टॉप का बटन लगा देंगे। तुम नाफरमान बच्चे हो, तुमने खुद मान लिया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाफरमान होते हैं, यानी कि तुम नाफरमान बच्चे हो, तुम्हारे माँ बाप भी गलत चीजें सिखाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने नहीं सुना कि कोई माँ बाप आज तक अपने बच्चों को गलत एजुकेशन दे या किसी गलत चीज के लिए उकसाए। तुमने कहा कि नहीं कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं, तो या तो वो तुम्हारे खुद के माँ बाप होंगे, तो पहले जो अपनी माँ बाप की इस्लाह करवाओ, कहीं दौड़ो जल्दी। अरे भाई मेरी माँ बाप की बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? तुमने कहा कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को गलत काम के लिए कहते हैं करो, वही तो कह रहे हैं। तो हमारे माँ बाप तो नहीं होते हैं, हम सुन्नियों में ऐसे नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नियों को तो बचपने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बातें, उसके रसूल की बातें, औलिया अंबिया की बातें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, किस्से सुनाए जाते हैं। तुम्हारे माँ बाप तुमको इब्ने तैमिया की, अब्दुल वहाब नजदी की बातें सुनाते होंगे, तो वो लोग दज्जाल हरामी तो थे ही सब। जरा नजद की तारीफ बता दे, नजद की तारीफ क्या है? नजद की तारीफ पहले तो तुम ये उर्दू जबान सही करो, पहले अरे उर्दू जबान सही करो। तहरीफ नहीं होती है, तहरीफ। हम तुम्हारे तमाचा इतनी जोर का मारेंगे भी मुंह पे कि अभी तुम्हारा सर पीछे हो जाएगा। अबे तहरीफ कहते हैं किसी चीज में बदलाव करने को, पहले तारीफ कहना सीख। पहले कहो तारीफ बताइए, पहले कहो तारीफ, सुन पहले कहो तारीफ, पहले को तारीफ बताइए। तहरीफ तुझे पता है किसे कहते हैं? तहरीफ कहते हैं किसी चीज में, और तहरीफ कहते हैं किसी चीज को चेंज करने के लिए, तहरीफ कहते हैं किसी चीज को अमेंड करने के लिए, तहरीफ कहते हैं किसी चीज को गलत तरह से प्रेजेंट करने के लिए, उसको बदल के प्रेजेंट करने के लिए। और तू बार बार पूछता है इसकी तहरीफ बता, तहरीफ बता। तेरी उर्दू लुगत सही नहीं, तेरी उर्दू जबान सही नहीं, मैं तुझे क्या बताऊं? तू मुझसे क्या बात करने आया बता। अरे भाई आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपके कानों में कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताइए नजद की तारीफ क्या है? तहरीफ क्यों कहता है बे? अरे भाई तारीफ कह रहा हूँ। हाँ अब तारीफ कहो। देखो तुमने सीखा, एक मुकल्लिद से तुमने सीखा, अब तक तुम गैर मुकल्लिद थे, अब तक तुम गैर मुकल्लिद के पास जाते थे। नहीं, तुमने तहरीफ कहा है, एक नहीं, पिछली रिकॉर्डिंग में भी हमने तुमको वहाँ पर बताया था। नज्द की तारीफ, नज्द वो जगह है, आसान से सवाल है, आसान से सवाल। नज्द बता, अरे बता तो रहा हूँ, तुम गधे हो गया। नज्द की तारीफ ये है कि नज्द वो जगह है जहाँ से शैतान का सींग निकलेगा, जहाँ से फितने निकलेंगे। बुखारी शरीफ में जाके पढ़ो। नज्द की ये तारीफ है, जिसका नाम आज बदल के शाह सऊद के पिल्लों ने, उसका नाम शाह सऊद के पिल्लों ने उसका नाम रियाद रख दिया है ताकि अपनी ऐबों को छुपाया जा सके। लेकिन एक बार जो हमारे आका ने फरमा दिया, वो शाह सऊद क्या इब्ने तैमिया के बाप भी उसको नहीं छुपा सकते हैं, ठीक है? अरे भाई नज्द की तारीफ हो गई, अगला सवाल करो। नज्द की तारीफ मुझे पूछी थी, हमने बता दी। अगला सवाल, किस आलिम ने इस्तेदलाल किया है तकलीद का? बस यही बता दे। मैं कह रहा हूँ कि किस आलिम ने, किस मुहद्दिस ने इस आयत से इसको रद्द फरमाया है कि तकलीद के लिए नहीं दी जा सकती है, बस इतना बता दे। अरे भाई बता देना। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना। देखो दलील वो करता है, देखो दावा, देखो दलीलें जैसे तुम हो। नहीं हमारा नहीं है, तुम आए हो मेरे पास कि तुम तकलीद को नहीं मानते, तुम कहते हो मैं तकलीद नहीं मानता। यार तुम देखो, हम तुमसे फिर बता रहे हैं, अगर तुम मेरे सामने होते हम चप्पल से तुम्हें मारते, क्योंकि तुम्हारा मुंह बहुत चलता है, तुम कॉन्टिन्यूअस टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते हो। तुम चुप रहा करो पहले, तुम्हें इतनी तमीज नहीं सिखाई, आयत नहीं छेड़ी जाती है। जाहिल बदमजहब इंसान, जरा कुरान की आयत के बारे में तो बोलना सीख। आयत को छेड़ी कहा जाता है? जाहिल इंसान, गुस्ताख साला, हदीस का इनकार क्या?
नजद किसे कहते हैं? नजद आपने कहा ना अब्दुल वहाब नजदी। इतनी देर से हमने नजद की जो परिभाषा बताई थी कि हमने तुम्हारी अम्मा के बारात में जो बाराती आए थे कि हमने उनके पते तुमको बताए हैं। तुमको बुखारी शरीफ का हवाला दिया है कि हमारे आका ने फरमाया कि वहां से शैतान का सींग निकलेगा। मुझे पता है वो हदीस मैंने पढ़ी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नजद किसे कहते हैं, नजद की तारीफ क्या है? अबे भैया तुम पगले हो क्या? क्या तुम क्या ये बताओ, क्या तुम नश्वर का नशा करते हो, चरस पीते हो? नहीं, नशा आप कर रहे होगे, मैं नहीं कर रहा। तुम्हें नशा है कोई? नहीं, हमसे कर रहे होंगे। या वो कौन था, एक पिक्चर आई थी आमिर खान था जिसमें गजनी। क्या तुम गजनी हो जो भूल जाते हो? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी है तुम्हें। जिसने बुखारी शरीफ की इशारा लिखी है ना, बदरुद्दीन आइनी हनफी। वो तो जो खुदाया है ना, क्या नाम है किताब, क्या नाम है? हिदाया है ना, क्या नाम है जिसने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है? अल्लामा बदरुद्दीन आइनी। उसके आगे लकब तुमने क्या दिया था? हनफी। हाँ आगे बढ़ो। वही बात, हनफी कहा और क्या कहा? हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। मैंने कहा उसने हिदाया की शरह बिनाया लिखी है। जो कहना चाह रहे हो वो बताओ, बात को गोल मटोल घुमाओ नहीं घड़े की तरह। कहना क्या चाहते हो? वो कहता है जहला। क्या कहते हैं? क्या कह रहे हो? हाँ क्या कहते हैं, जरा बताओ। क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दिया, आवाज कट गई थी। अब बताओ क्या कहते हैं? ऐनी हनफी है ना, ये कह रहा है फल मुकल्लिद कह रहा नहीं है, जरा तमीज से बात करो। क्या जरा जो मुकल्लिद होते हैं उनका जरा नाम तमीज और तहजीब से लेना सीखो। कह रहा है नहीं कहो कह रहे हैं। अपने बाप को इसी तरह से बात करते हो। मेरा बाप कह रहा था, तमीज सीखो पहले, बड़े लोगों से बात नाम लेने की। आप बात को ना घुमाए। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं बात घुमा नहीं रहा हूँ। बात कोई कार की स्टेयरिंग नहीं जो घुमा दी जाएगी। आपका आलिम है, जो आपका मोतबर आलिम है हनफी, वो कह रहा है फल मुकल्लिदु जहला वल मुकल्लिदु जहला। जो मुकल्लिद होता है वो गलती पर होता है और मुकल्लिद जहालत का इर्तिकाब करता है। अच्छा मुझे बताए इसने ये बात क्यों लिखी? हमने पढ़ी नहीं कभी, तुम तुम्हें कैसे बता दें? हमने ना किताब देखी, हम कैसे बता दें? नहीं, ना पढ़ी ना सुनी ना किताब देखी, ना ये हमारे मसलक के नजदीक ये हुज्जत है कि नहीं है, मोतबर है कि नहीं, हमें नहीं पता। शाफी तो पढ़ी होगी, शाफी तो पढ़ी होगी। इमाम शाफी ने कहा है ना, नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी। तो क्या पढ़ी आपने अभी तक? मैंने कुरान करीम पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारी शरीफ पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से होना चाहिए, कुरान से होना चाहिए। हाँ दे दो। कुरान कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा बिही इल्मुन, उस चीज की पैरवी ना करो जिसके पास तुम्हारा इल्म ना हो। ठीक है, ठीक है। इस आय मुबारक से कुरान कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा बिही इल्मुन, और जिसका तुझे इल्म ना हो उसकी पैरवी ना करो। तकलीद में यही किया जा रहा है कि बिला दिल किसी की बात को मान लिया जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये जो आयत है, इस आयत से जो तुम्हारा बहुत बड़ा आलिम है सयूती, अल्लामा सयूती, उसने एक किताब लिखी है। तमीज से बात कर एक कुत्ते। हजरत इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह जाहिल इंसान। अभी इब्ने तैमिया का मुजरा करा दूंगा, तेरी अम्मा को भी साथ में नचाऊंगा इब्ने तैमिया के साथ। जरा नाम तमीज से ले, हमारे काबिरों के नाम जरा तमीज से ले, वरना मार मार के जूते भी कुत्ता बना दूंगा तुझको। दो कौड़ी के इंसान, अपनी शक्ल देखी तूने आईने में? पीछे से सुअर लगता, आगे से कुत्ता, नीचे से पिगी, ऊपर से साला सुअर का पिल्ला, कुत्ता साला। अहले हदीस है तू, अहले खबीस है, कुत्ते के बच्चे। बड़ा आया अहले खबीस। सुन, अहले हदीस तो वो होते हैं जिनको कई लाख हदीसें याद होती हैं बासनद। जरा मुझे एक हदीस सुना सनद के साथ, एक हदीस सुना सनद के साथ, एक हदीस सुना सनद के साथ, एक हदीस सुना सनद के साथ। सुना तो अबे बता तो दिया, चैलेंज नहीं, सुना तभी तो मानू तू अहले हदीस है, तभी तो मानूंगा तू अहले हदीस है। सुना 10 लाख हदीस जिसको याद होती है वो अहले हदीस होता है, जिसको बासनद याद होती है। चल एक हदीस सुना बासनद। मैं सुनाऊंगा। हदसना सही बुखारी की है, ठीक है। और कसम खा, पहले अल्लाह की कसम उठा के तेरे सामने किताब खुली नहीं है। चल हाँ नहीं, बड़ा कंटाप कान के नीचे, कसम खा के तेरे सामने किताब नहीं खुली है। किताब नहीं खुली है? हाँ कसम खा, कसम खा अल्लाह की। हाँ मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मेरे पास मेरे सामने कोई किताब और ना नेट खुला है, ना मोबाइल खुला है, ना लैपटॉप खुला है, ना टैब खुला है। फिर अब अगर मैं सिर्फ सनद बताऊं फिर क्या होगा? कसम खा, मोबाइल भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं, और तूने आज याद भी नहीं करी है। तुझे बहुत पहले से याद है, जब से अहले हदीस बना है। तू मुझको चरका देने की कोशिश कर रहा है।
بہت قابل بن رہا اپنے آپ کو، گدھا کہیں کا. نہیں کر سکا. میرا بھی چیلنج لو نا، میرا بھی چیلنج آپ کی طرف سے چیلنج کیوں ہوگا؟ ارے میرا بھی چیلنج. میں ابھی اس کا تکلیف، یہ تو اس کی بات ہے نا کہ اہل حدیث جو ہوتا ہے اس کو کم سے کم، لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ، میں کہتا ہوں کم سے کم 1 لاکھ حدیث اس کو باسند یاد ہوتی ہیں. 1 لاکھ 1 لاکھ باسند حدیثیں یاد ہوتی ہیں. 1 لاکھ حدیثیں باسند یاد ہوتی ہیں. 1 لاکھ. تیرے کسی علامہ کو، بلامہ کو، کتے کو، پلے کو 100 حدیث باسند یاد نہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. اپنا نام اہل خبیث بدلنے میں مجھے شرم آتی ہے. جھوٹے مکار کذاب سالے آتنکوادی، IS کے پجاری سالے، 2 کوڑی کے آتنکوادی، کتا سالا. چل حدیث سنا، باسند سنا، گاڑیوں کی بات سنا کیا سناؤں؟ حدیث 100 حدیث سنا باسند، 100 حدیث باسند. اگر تو 100 حدیث باسند سنا دے گا تو میں اہل حدیث بن جاؤں گا. چل 100 سناؤں. ہاں 100 باسند. چل اسٹارٹ ہو. اور اگر نہ سنا پایا 100، اگر 100 نہیں، اور اگر 100 نہیں سنا پایا، اور اگر 100 نہیں سنا پایا تو اب سن، اگر 100 نہیں سنا پایا تو ٹٹی کھاتے ہوئے ایک ویڈیو اپنا اپلوڈ کرے گا تو یوٹیوب پہ. نہیں 100 کا مطالبہ ہے، 100 کا مطالبہ ہے. چل سنا. نہیں پہلے ایک کا کیا، 100 کا. ایک کا تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا ایک بھی نہیں یاد ہوئے گی، لیکن شرط تو یہ ہے کہ کم سے کم لاکھوں حدیثیں یاد ہو. تو اگر تو پکا اہل حدیث ہے تو سنا 1000 حدیث، 1000 حدیث سنا باسند. چل سنا. کیوں سنا؟ میں نہیں سنا تھا. تو اہل حدیث ہے ہی نہیں. ہاں نہیں، اہل حدیث نہیں ہے تو بھائی چپا گنجو. عمل کرتا ہوں، یہ ضرورت نہیں کہ میں باسند آپ کو. ابے تم لوگ کتنے مکار قذاب ہوتے ہو یار، قسم سے. اہل حدیث کہتے ہو، ابے سور کے بچے، تیری ماں کو، تیری بہن کو لے جا کے سالے چھت پہ کھڑا کر کے دھکا دے دوں نیچے. سالے پبلک نہ ہوتی، اگر یہ آڈیو پبلک نہ کرنی ہوتی، تجھے بھی وہ شجرہ تیرے خاندان کا گناتا، بتاتا تیرے خاندان میں کتنی رقاصائیں تھی اور کتنی مجرا کرتی تھی واجد علی شاہ کے دربار میں. گدھا کہیں کا، گدھا کہیں کا، بندر کہیں کا، سور کہیں کا، گدھا کہیں کا. پہلے تو یہ ثابت کر کہ بنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کی کتاب ہے. پہلے یہ ثابت کر. تو ٹیپ ریکارڈر ہے کیا بے؟ جب تو دیکھ رہا ہے کہ پاپا بول رہے تو بیٹے کو چپ رہنا چاہیے. پھر وہی جہالت، پھر وہی وہ کہہ رہا ہے. تیری ماں کا تو ایسے نہیں مانے گا. تو ہمارے اماموں کا نام لے رہا ہے، بدتمیزی سے تو گالی کھائے گا. ٹھہر ذرا چھت پہ چلا جاؤں، یہاں گالی دے نہیں پاؤں گا. ابھی رک. ہمارے اماموں کا نام